शुभोदय बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आप पर तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको खुद पढ़ाई कर लेना चाहिए। इस बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो बच्चों, आइए अब हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, हम पिछली कक्षा में किस पाठ के बारे में चर्चा किए थे? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भीम और राक्षस पाठ के बारे में चर्चा किए थे। अब उस पाठ में आज की कक्षा में भीम, कुंती और ब्राह्मण के पत्नी और ब्राह्मण के बीच क्या बातचीत होती है, इसके बारे में हम जान लेंगे। तो आज हम ये जानने से पहले पिछली कक्षा में क्या क्या जानकारी प्राप्त कर चुके हैं वो थोड़ा याद कर लेते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम ये जान लिए हैं कि ब्राह्मण के कुटुंब वाले रहने वाला नगर का नाम एकचक्र नगरी था। यानी जहां पर ब्राह्मण और उनके पत्नी रहते थे, उस नगरी का नाम है एकचक्र नगरी। जब ब्राह्मण के पत्नी और उनके बेटी सारे लोग रो रहे थे, तब वहां पर भीम और कुंती का प्रवेश होता है। तो भीम और कुंती ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप लोग इस तरह रो क्यों रहे हैं, आपको क्या विपदा आ पड़ी है? तब ब्राह्मण उनसे कहता है कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है, आप तो हमारे अतिथि हैं। अपने दुख से आपको दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में तो अतिथियों को बहुत ही उन्नत स्थान दिया गया है। कहते हैं कि अतिथि देवो भवः। इसलिए वे रोने का कारण बताने से इनकार करते हैं, लेकिन कुंती और भीम नहीं छोड़ते हैं। अंत में ब्राह्मण भीम और कुंती से बताता है कि यहां पर बकासुर नामक एक राक्षस है। उस राक्षस से हमें बुलावा आया है, मैं तो जा रहा हूं। मेरी पत्नी को तो मैं पहले से कहता था कि इस नगरी को छोड़कर कहीं दूर चले, लेकिन ये तो मानती थी ही नहीं। अब भुगतेगी। मेरा तो बुलावा आ गया है, मैं यहां से चल रहा हूं। तब भीम उनसे कहता है, क्या यहां पर राक्षस रहता है और इस नगरी की रक्षा राक्षस करता है? क्यों यहां पर कोई राजा नहीं है? तब ब्राह्मण कहता है, राजा तो है, लेकिन वहां बड़ा दुर्बल है, इसलिए उस राजा को दबाकर बक गद्दी पर बैठा है। असली राज बकासुर कर रहा है। राजा को तो केवल गद्दी पर बैठना जानता है, इसलिए उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है। वही अब हमारी रक्षा करता है। तो भीम ब्राह्मण से फिर एक प्रश्न पूछता है, तो फिर वहां आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, इसलिए आप सब लोग रो रहे हैं। बच्चों, यहां तक हम पिछली कक्षा में चर्चा किए थे। आइए आज की कक्षा में हम देखते हैं ब्राह्मण और भीम के बीच क्या बातचीत होती है। जब भीम ब्राह्मण से पूछता है कि
फिर वहां आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, इसलिए आप सब लोग रो रहे हैं। तब ब्राह्मण भीम से कहता है, हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। ಭೀಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಬಕಾಸುರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ ಬೇಟಾ, ಬಕಾಸುರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋಂ ಕಿ ರಖವಾಲಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಹೌದು ಮಗು, ಬಕಾಸುರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. और उसके बदले में हमसे 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಭೀಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಜ್. भीम कहता है, रोज लेता है वो 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य. ಆಗ ಭೀಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಿನಾಲೂ ತಿಂತಾನ? ದಿನಾಲೂ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅವನು ದಿನಾಲೂ ತಗೊಳ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, हाँ बेटा, रोज लेता है. नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है. जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान भेजता है. ಭೀಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ ಬೇಟಾ, ರೋಜ್ ಲೇತಾ ಹೈ. ಹೌದು ಮಗು, ಅವನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಗರ್ ಕೆ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ನೆ ಮಿಲ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಬಾಂಧ್ ಲಿ ಹೈ. ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರತಿ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಬ್ ಜಿಸ್ಕಿ ಬಾರಿ ಆತಿ ಹೈ ತಬ್ ವಹಿ ಯಹ ಸಬ್ ಸಾಮಾನ್ ಭೇಜ್ತಾ ಹೈ. ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಸರತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है. अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಭೀಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೀಮ್, तो अब समझ में आया. ಓಹೋ, ಹೌದಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. आज तुम्हारी बारी है. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸರತಿ ಇದೆ. ಅರೆ तो पहले ही क्यों न बता दिया था. ಅಯ್ಯೋ, ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕುಂತಿ, ಲೇಕಿನ್ ಕ್ಯಾ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಬಾರಿ ಭುಗತತೆ ಹೈ. ಆಗ ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, लेकिन क्या सब लोग अपनी अपनी भारी भुगतते हैं. ಅಣ್ಣ, ಆದರೆ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸರತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸರತಿ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಜರೂರ್ ಭುಗತತೆ ಹೈ. ನ ಭುಗತೆ तो वहां राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜರೂರ್ ಭುಗತೆ ಹೈ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಆ ಸರತಿಯನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನ ಭುಗತೆ तो वहां राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸರತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಜಾಡ್ದೆ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು, ಹಾಳು ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಜಾರೋ ಮನುಷ್ಯಂಕೋ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಖಾ ಜಾಯೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ತಿಂದು ತೇಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಆಗ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್, और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी बेच दे. ಆಗ ಭೀಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. और जो कोई अपनी अपने जगह दूसरा आदमी बेच दे. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸರತಿ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ ಬೇಚ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಉಸೇ ತೋ ಆದ್ಮಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಬಹುತ್ ಸೆ ಲೋಗ್ ಐಸಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ ಬೇಚ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಹೌದು ಮಗು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಉಸೇ ತೋ ಆದ್ಮಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಅವನಿಗಂತೂ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುತ್ ಸೆ ಲೋಗ್ ಐಸಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ತುಂಬಾ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ನಗ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಂತಿ ತೋ ಕ್ಯಾ ಯಹಾ ಆದ್ಮಿ ಬಿಕ್ತೆ ಪಿ ಹೇ. ಓಹೋ, ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಓಹೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾರಾ? ಬಿಕ್ತೆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟವಾಗು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಹಾ ಬಹನ್ ಬಿಕ್ತೆ ಹೇ, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಂತಿಗೆ, ಹಾ ಬಹನ್ ಬಿಕ್ತೆ ಹೇ, ಹೌದು ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೂ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾರೆ. ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಧನ್ ನಹಿ ಹೇ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಹೋತಾ ತೋ ಏಕ್ ಆದ್ಮಿ ಖರೀದ್ ಕರ್ ಬೇಚ್ ದೇತಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, भीम बड़ी अजीब नगरी है, यहाँ आदमी बिकते हैं. मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಡಿ ಅಜೀಬ್ ನಗರಿ ಹೇ ಯಹಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಯಹಾ ಆದ್ಮಿ ಬಿಕ್ತೆ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾರೆ. ಮಾಲೂಮ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಯಹಾ ಕೆ ಆದ್ಮಿಯೋ ಮೇ ಆಪಸ್ ಮೇ ಪ್ರೇಮ್ ಔರ್ ಏಕತಾ ನಹಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಮಿಯೋ ಮೇ ಆಪಸ್ ಮೇ ಪ್ರೇಮ್ ಔರ್ ಏಕತಾ ನಹಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಕಾಸುರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಹೋತಾ ತೋ ಕ್ಯೂ ಹಮ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೆ ಅಧೀನ್ ಹೋತೆ, ಕುಚ್ ದಿನ್ ರಹೋಗೆ ತೋ ಸಬ್ ಕುಚ್ ದೇಖ್ ಲೋಗೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋತಾ ತೋ ಕ್ಯೂ ಹಮ್ ರಾಕ್ಷಸ್ಗೆ ಅಧೀನ್ ಹೋತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಚ್ ದಿನ್ ರಹೋಗೆ ತೋ ಸಬ್ ಕುಚ್ ದೇಖ್ ಲೋಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲಿರಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೊಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಂತಿ ಲೇಕಿನ್ ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे. ಕುಂತಿ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಆ ನೊಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲೇಕಿನ್ ऐसा तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे. ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, यह तो कोई सोचता ही नहीं, जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುಂತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಹ ತೋ ಕೋಯಿ ಸೋಚ್ತಾ ಹಿ ನಹಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಬ್ ಜಿಸ್ಕಿ ಬಾರಿ ಆತಿ ಹೇ ತಭಿ ಉಸೆ ಧ್ಯಾನ ಆತಾ ಹೇ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಸರತಿ ಬರುತ್ತೋ, ತನ್ನ ಪಾಳೆ ಬರುತ್ತೋ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸರತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ
बस रो पीट कर कुछ दिनों में वहां भी सब्र कर लेता है. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಬ್ರ ಕರ್ಲೇತಾ ಹೇ, ಸಬ್ರ ಕರ್ಲೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಬ್ಸೆ ಸಾ ಹೋತಾ ರಹಾ ಹೇ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಪಿछले 40 ವರ್ಷೋं से, ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಹಾ ಬಡೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಹೋ ತುಮ್ ಲೋಗ್, ತುಂಬಾ ಶೂರರಿದ್ದೀರಾ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 40 ವರ್ಷೋं में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ, 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಜೋ ಉಸ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೋ ಪಾಠ ಪಢಾ ಸಕ್ತಾ ಹೋ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮನುಷ್ಯ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾರೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಗರ್ ತುಮ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕರೋ ತೋ ಉಸೆ ಮಾರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಂತಿ सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो खाओ पीओ, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा. ಕುಂತಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುನೋ ಭಾಯಿ ತುಮ್ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ಕೇಳು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಉಠೋ ಖಾವೋ ಪೀವೋ, ಎದ್ದೇಳಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಚಹಾ ಕುಡೀರಿ, ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಜಾओ ಬಹನ್ ತುಮ್ ರಸೋಯಿ ಮೇ ಜಾओ, ತಂಗಿ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗು, ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ. ಅವ್ರ ಬೇಟಿ ತುಮ್ ಅಪ್ನಾ ಕಾಮ್ ದೇಖೋ, ಮಗಳೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ. ಕಲ್ ತುಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರತಿ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಅವರವರ ಸರತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನಗರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ತುಮ್ನೆ ಬಹನ್, ಹಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ, ಏನ್ ಹೇಳಿದಿ ತಂಗಿ ನೀನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾ ತುಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ, ಹೌದು ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಾಳೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ತೋ ಕೌನ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುಂತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೇರಾ ಯಹಾ ಬೇಟಾ, ಮೇರೆ ತೋ 5 ಬೇಟೆ ಹೈನಾ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಕೋಚ ಆಗಲಿ ಭಯ ಆಗಲಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕುಂತಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದೋ ಇಲ್ಲಿದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ, ಇವನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನಗಂತೂ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ 5 ಬೇಟೆ ಹೇ ತೋ ಕ್ಯಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹೇ, ನಹಿ ನಹಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, 5 ಬೇಟೆ ಹೇ ತೋ ಕ್ಯಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹೇ, 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗಾಗೆ ಇರೋದವರು, ರಾಕ್ಷಸನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿನ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ.
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಂಡತಿಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಹಿ ನಹಿ ಯಹ ನಹಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಮಾರಿ ಬಾರಿ ಹೋ ಅವ್ರು ತುಮ್ಹಾರಿ ಬೇಠಾ ಜಾಯ್, ನಮ್ಮ ಸರತಿ ಇರೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಅವ್ರ ಅತಿಥಿ ಕೋ ಆಗ್ ಮೇ ಝೋಂಕ್ ದೇ, ಹಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಅವ್ರ ಅತಿಥಿ ಕೋ ಆಗ್ ಮೇ ಝೋಂಕ್ ದೇ, ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೂಕೋದ? ಭಗವಾನ್ ತೋ ಮುಜೆ ಉಠಾ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ಲೇತಾ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಿದೀಯಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ಉಸಿರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೇಟಿ पिताजी आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? मुझे जाने दीजिए, सब झगड़ा निबट जाएगा. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಗ್ಧ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮುಜೆ ಜಾನೆ ದೀಜಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಸಬ್ ಜಗಳ ನಿಬಟ್ ಜಾಯೇಗ, ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಮ್ಮ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭೀಮನೂ ಸಹ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೇರಿ ಬಚ್ಚಿ, ತೂ ಕೈಸಿ ಬಾತ್ ಕಹತಿ ಹೇ, ಖಬರ್ದಾರ್ ಜೋ ಫಿರ್ ऐसा कहा, जा जा घर का खाम देख ले, उठो जी तुम सब कल मेरा बेटा जाएगा. ಆಗ ಕುಂತಿ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಮಗಳೇ ನೀನಿನ್ನ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಇಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಇಂಥ ಮಾತು ಬಂದರೆ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ. ಎದ್ದೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ತಂಗಿ ನೀ ಅಂತ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಕುಂತಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಂತಿ ಅಬ್ ತುಮ್ ಚುಪ್ ರಹೋ, ಕ್ಯೂ ಬೇಠಾ ತುಮ್ ತಯಾರ್ ಹೋನಾ? ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಅಬ್ ತುಮ್ ಚುಪ್ ರಹೋ, ಈಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡು. ಯಾಕೋ ಮಗನೇ, ನೀನು ತಯಾರಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಭೀಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೀಮ್ ತಯ್ಯಾರ್, माँ जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी बुझाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं. वाह माँ, जहां हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा? ಆಗ ತಾಯಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಯ್ಯಾರ್, माँ जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी बुझाएं फड़क रहे हैं. ತಯಾರಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬಕಾಸುರ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಆಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಭುಜಗಳು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆತನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆತನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಭುಜಗಳು ಆತನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೇರೆ ನೇತ್ರ ಉಸೆ ದೇಖ್ನೆ ಕೋ ಉತಾವಲೆ ಹೋ ರಹೆ ಹೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸತಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೋಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ದುಃಖ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಕಟವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತು. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆತನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂದ್ರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತುಜ್ಸೆ ಯಹಿ ಆಶಾ ಥಿ ಬೇಠಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಮಗು. ಆ ರೀತಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಗನ ಬೆನ್ನನ್ನ ನೇವರಿಸ್ತಾ ಮಗನಿಗೆ ಶಭಾಷ್ ಮಗನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುನಾ ಬಹನ್
अब तुम रोना छोड़कर ಖುಷಿ ಖುಷಿ काम में लगो. ಕೇಳ್ದಿಯಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತನ್ನ? ಈಗ ನೀನು ಅಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗನಗತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಕುಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಹಿ ನಹಿ ಬಹನ್, ಯಹ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಯಹ ತೋ ಪಾಪ್ ಹೈ, ತುಮ್ ಹಮೇ. ಆಗ ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಕುಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಇದು ಯಹ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಹ ತೋ ಪಾಪ್ ಹೇ, ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಪಾಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೂಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೂಕೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತುಮ್ ಹಮೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕುಂತಿ ಆಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕುಂತಿ, ಓಹೋ ಸುನ್ತಿ ಹೋ ನಹಿ, ಮೇರಿ ಬೇಟೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ, ವಹಾ ಬಡಾ ವೀರ್ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಪತಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓಹೋ ಸುನ್ತಿ ಹೋ ಯಾ ನಹಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಲ್ವಾ? ಮೇರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ವಹ ಬಡಾ ವೀರ್ ಹೈ, ಅವನು ತುಂಬ ವೀರ ಧೀರ, ತುಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ಕ್ಯಾ ಪತಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ, ಯಾರಿಗೊತ್ತು ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಬಹುದಲ್ವಾ? ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ, ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಂತಿ, ಹಾ ದೇಖ್ತೆ ನಹಿ ಕಿತ್ನಾ ಭಾರಿ ಹೈ, खाता क्या कम है, आधे में यहाँ अकेला और आधे में हम 5, फिर भी भूखा रहता है, बस तुम डरो मत. ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾ ದೇಖ್ತೆ ನಹಿ ಕಿತ್ನಾ ಭಾರಿ ಹೈ, ಹೌದು ಅಣ್ಣ, ನೋಡೋದಿಲ್ವಾ ಅವನು ಹೇಗೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಾತಾ ಕ್ಯಾ ಕಮ್ ಹೈ, ಅವನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾನ. ಆಧೆ ಮೇ ಯಹಾ ಅಖೇಲಾ ಅವ್ರ ಆಧೆ ಮೇ ಹಮ್ 5, ಮಾಡಿರೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿಗೆ ಇವನಿಗೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದ ಅರ್ಧದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಜನ ತಿಂತೀವಿ. ಫಿರ್ ಭೀ ಭೂಖಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಸ್ ತುಮ್ ಡರೋ ಮತ್, ಸಾಕು ಇನ್ನ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಬಾತ್ ತೋ ತುಮ್ಹಾರಿ ಬಹನ್ ಪ್ರಿಯ ಲಗತಿ ಹೈ. ಕುಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾತ್ ತೋ ತುಮ್ಹಾರಿ ಬಹನ್ ಪ್ರಿಯ ಲಗತಿ ಹೈ, ಮಾತಂತೂ ನಿಂದು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ಆಕೆ ಮಾತನ್ನ ತಡೆದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಂತಿ ಅಬ್ ಕುಚ್ ಪರ್ ವರ್ ನಹಿ, ಖಾನಾ ಬನಾವೋ ಹಮ್ ಸಬ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಖಾಯೆಂಗೆ. ಈಗ ಆದ್ರೆ ಗೀದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಖಾನಾ ಬನಾವೋ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಖಾಯೆಂಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಚ್ಛಾ ಬಹನ್ ತುಮ್ಹಾರಿ ಜೋ ಆಜ್ಞಾ, ಆಯ್ತು ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತುಮ್ಹಾರಾ ದಿಲ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಹೇ ಬಹನ್, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ತಂಗಿ. ಭಗವಾನ್ ತುಮ್ಹಾರೇ ಬೇಟೆ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೇಗ, ಆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಗಳು ಓಡಿ ಬಂದು ಕುಂತಿಯನ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೇಟಿ ಬುವಾ ಬುವಾ ತುಮ್ ಕಿತ್ನಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೋ, ಅತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ಮಗಳು. ಆಗ ಬಂದು ತಬ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಗಳ ತಲೆಯನ್ನ ನೇವರಿಸ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಕುಂತಿ ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಗ್ಲಿ ಜಾ ರಸೋಯಿ ಮೇ ಮಾ ಕಿ ಮದದ್ ಕರ್, ಔರ್ ಭೀಮ್ ತೂ ಜಾ ಕಲ್ ಕಿ ತಯಾರಿ ಕರ್. ಆಗ ಕುಂತಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಗ್ಲಿ ಜಾ ರಸೋಯಿ ಮೇ ಮಾ ಕಿ ಮದದ್ ಕರ್. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಾ? ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡು.
और भीम तू जा कल की तैयारी कर ಮತ್ತೆ ಭೀಮ ನೀನು ಹೊರಡು ನಾಳೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಭೀಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಲೋ ಮಾ ಚಲೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಡಿಮಾ ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ನಾಳೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो कैसा था बच्चों पाठ? अच्छा लगा ना आप सभी को? ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಠ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. कल की कक्षा में हम देखते हैं भीम किस तरह तैयारी कर लेता है और बकासुर का वध किस प्रकार करता है. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद.